कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हुण जे असीं दुनिया नाल प्यार करदे हां तां सानूं की मिलदा है? असीं तड़फ मिलदे हां, एवें तड़फदे रहिंदे कि लै भी ओहदे पिछे मरन लगा, जान दे देनी मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लैनी, उन्हें मैनूं धोखा दे दित्ता। कमाल की गल है, उन्होंने तो देता, तू तेनों अपनी जिंदगी नाल प्यार नहीं, सब तो बड़ा धोखा तो तू अपनी जिंदगी नूं देण लगा मरन के। तू अपनी जिंदगी नाल किहड़ी वफादारी की जो उन्हें तेरे नाल धोखा किया, तू भी तो अपनी जिंदगी नाल धोखा ही कर रहा ना। ऑप्शनां दो हुंदियां है, जरा समझना कि किसी ने मैनूं धोखा दिता मैं अपने आप नूं बर्बाद कर लवां, ते एक हुंदा किसी ने मैनूं धोखा दिता तो अपने आप नूं इन्ना कामयाब बन के दिखावां, कल नूं उहनूं पछतावा होवे कि इहनूं क्यों छड्डिया मैं। समझ आ रही कि नहीं? जिहड़ा कमजोर बंदा है वह मरन की गल करता है, तो जिहड़ा स्ट्रोंग बंदा ना रब ते विश्वास करने वाला, वो कहंदा लै इहदे पिछे क्यों मरा, मैं अपने आप नूं अपने मालिक नाल इदां जोड़ देना कि इहदे वर्गे हज़ारां मेरे पिछे घुम्मण, मैं क्यों जिंदगी खराब करा। सो तड़फदा वो है जो दुनिया पिछे जाता है, जलदा वो है जो संसार दे पिछे तुरदा है, और जिद्दां दसिया पागलपन भी उन्होंने हासिल होंगे ने दुनिया पिछे। पर जेडे अपने मालिक नाल प्यार करते हैं, रब नाल प्यार करते हैं, प्रभु नाल प्यार करते हैं, तो रब कहता मेरा वादा है जे तू मेरे नाल प्यार करेगा ना, प्रेम जे तू मेरी तरफ होएगा तो फिर तू मेरे तक पहुंचेगा। इसलिए तुहाडा प्रेम किहदी तरफ है? तड़फ वाली चीज़ की तरफ है। जिद्दां बंदा कहता ना कि ये एक एंगल है, थल्ले नूं जावे तो यह किसी होर दिशा नूं चला जाता, तो इधर नूं दिशा हो जाए तो मैनू ये किते होर लै जाता। यानी इदां समझ ले, एक आदमी सामने खड़ा होवे, जे उहदा मूँह साडे वल है और तुर पवे, उन्हें कित्थे जाना है? इत्थे। तो जे उहदी पिठ साडे वल है फिर तुर पवे तो उन्हें किधर जाना है? दूर। इसलिए साडे प्रेम की दिशा किधर नूं है, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि प्रेम कहंदे है, तां ही तो प्रेम नूं लव इज ब्लाइंड भी कहा जाता है। पर इहदे नाल नाल इह भी दस्सिया जांदा कि प्रेम ही परमात्मा दा रूप है। रब ने कहा मैं वादा करदा हां, ऐ प्रेम जे तेरा मुख मेरी तरफ होएगा तो ये पागलपन, ये तड़फ, ये बिरहा, यानी जो तड़फ है ना, जो जलन है, क्योंकि जलन सी, तड़फ सी तो पागलपन सी, ये सारिया चीज़ां ते तो दूर होणगियां जे तेरा मुख मेरी तरफ होएगा, फिर तेरे जीवन च आनंद होएगा, मैं होऊंगा। तो जे तेरा मुख थल्ले की तरफ है, क्योंकि ये पागलपन ने तेनों कंधियां ते चक्किया है, जे थल्ले देखेगा तो फिर तो इधर तड़फ नजर आएगी, इधर जलन, तो थल्ले की नजर आएगा? पागलपन। समझदे हो कि नहीं? पर जो ऊपर देखेगा तो फिर मैं नजर आऊंगा, क्योंकि फिर मैं हाँ। ये वादा परमात्मा ने प्रेम ना किया, इसलिए कहा गया लव इज गॉड, के जे भाई गॉड नूं पाना तो प्रेम कर, और प्रेम तेरा मालिक की तरफ, और प्रभु की तरफ होवे। और इसलिए तुहानूं भी कहांगे कि तुसीं भी अपने विश्वास नूं चैक करो कि जे मैं खुशियां चाहता हाँ तो मेरे अंदर अपने मालिक का विश्वास है या नहीं। जे मैं कामयाबी चाहता हाँ तो मैनू अपने मालिक नाल प्यार है या नहीं। अगर मैनू अपने मालिक नाल प्यार है, अपने मालिक ते विश्वास है, तो फिर मेरे जीवन च खुशियां भी जरूर आणगियां, क्योंकि खुशियां दा दाता है, ओदी तरफों आणगियां ही खुशियां। और मैं इधर उधर नहीं भटकना, अपने रब ते विश्वास करना है, क्योंकि जो मैनू ओदियां रहमतां ने दे देना, ओदियां रहमतां तो जिंदगी मिली है, ओदियां रहमतां तो जीवन मिलिया है। नहीं तो एक गल का जवाब दिओ सर, सारियां ने सोच समझ के जवाब देना, तुहानू पैदा करने वाला कौन है? जवाब दिओ। परमात्मा ना, मानते हो ना चीज़ नूं? चाहे असी वाहेगुरु कह लीए, अल्लाह कह लीए, ईश्वर कह लीए, भगवान कह लीए, परमात्मा कह लीए, यानी इशारा ओदी तरफ है। मानते हो ना? हुण जे बंदा सोचे कि हर शै नूं तुहानू भी उन्हें पैदा किया, तो धरती, चंद, सूरज, सितारे, ग्रह जो भी है, ये किहने बनाए है? ये भी उसने बनाए है, उसने बनाए है ना। हुण इसलिए बस इन्नी चीज़ नूं तुसीं अपने अंदर याद रखना है कि जे मैं मानदा हां, मैनू विश्वास है कि मैनू पैदा मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु भगवान ने, रब ने किया है, तो जिन्हें मैनू पैदा किया है मैं प्रेम भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ करना, विश्वास भी उत्ते रखना है, तो अपने पैदा करने वाले ते यकीन रखांगे तो फिर जीवन से कोई तोड़, कोई घाट, कमी कदी आएगी नहीं। पर जदों अपने पैदा करने वाले मालिक नूं भुल के फिर असीं इधर उधर होर चीज़ां नूं वो करी जांदे हैं, तो फिर रब ने भी कहना है भाई पैदा करने वाला मैं, तो दौड़दा तू किते होर है, तो किद्दां तेरे ते कृपा होवे। इसलिए तां ही असीं कहीदा है कि ऐसे गुरुआं, रहबरां, फकीरां दी अज जरूरत है जो सानू ऐसी युक्ति देण जो सीधा सानू रब दियां रहमतां नाल जोड़ देण, ओहदियां बख्शिशां नाल जोड़ देण। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए जीवन च कामयाबी चाहिदी है, सफलता चाहिदी है, तो वो युक्ति लो। क्योंकि एक बड़ी प्यारी छोटी जी गल और फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। एक बहुत अमीर सेठ सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ना एक सोने की घड़ी सी, जिहड़ी कि अगे तुसीं देखदे जेबां च पाउण वाली घड़ी हुंदी सी।
गले चैनी पा के जेब च पा लेनी, उदा टाइम देख के फिर जेब च पा लेनी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ सोने की घड़ी सी, घड़ी बड़ी कीमती सी। एक दिन की होया कि ਉਹਦੀ घड़ी किते गुम हो गई। ਜਦੋਂ गुम हो गई ਤਾਂ बड़ी परेशानी हुई, घड़ी किते मिले ना। ਉਹਦੇ नौकरां ने सारे पासे ਲੱਭੀ, खास करके जिस कमरे च ਉਹਨੂੰ उम्मीद सी कि ਇੱਥੇ गुम होई, इस कमरे च गुम हो सकती है, ਉੱਥੇ भी ਲੱਭੀ पर मिली नहीं। बड़ा परेशान सी सेठ, इसे परेशानी च बैठा होया है। तो एक फकीर घर के बेहरे च बैठा है, फकीर उत्थों दी गुजर रहे है। सेठ के चेहरे ते परेशानी देखी, फकीरा ने कहा, सेठ साहब की गल हो गई? सेठ जी परेशान क्यों हो? उन्होंने दसिया जी मेरी घड़ी गुम हो गई है, मेरी घड़ी गुम हो गई है, बड़ी तलाश की मिलती नहीं पई। फकीर कहते असी लभ लईए जे तेरी इजाजत होवे? वो कहता महाराज तुसी लभ दिओ। हुण सेठ अपने घर च लै गया। पहला फकीर एक कमरे च गए, थोड़ी देर बैठे, फिर उठो उठ के दूजे कमरे च आए, फिर उत्थे थोड़ी देर बैठे, फिर तीजे कमरे च आए, उत्थे थोड़ी देर बैठे और उन्हें चेहरे ते मुस्कुराहट आई। गए और अलमारी के पिछले पासे वो घड़ी चक के सेठ नूं देती, कहता लो। उस वेले वो सेठ कहता मारे बड़े कमाल की गल है, असीं सारे पासे लभ्या सानू नहीं मिली, ये तुहानू किद्दां मिल गई? उस वेले फकीरां ने बड़ी रमज की गल दसी। फकीर कहते दरअसल सेठ जी मैनू इसलिए मिली क्योंकि मैं हर कमरे जाके शांत होकर बह गया, बिल्कुल मौन, और मैं अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिता घड़ी की आवाज़ ते, टिक टिक टिक। पहले कमरे च नहीं सुनाई दी, फिर दूजे जाके बैठा, दूजे तीजे जाके बैठा, आवाज़ सुनी तो जिथे आवाज़ आती सी घड़ी उत्थों मैं चक ली। तुसीं इन्ने लोग लभदे सी तो तुहाडा अपना ही शोर शराबा इन्ना सी कि घड़ी की आवाज़ की सुननी है, जो आवाज़ ना सुनी तो पहुंचना की उहदे तक, क्योंकि पहला आवाज़ सुननी पैंदी फिर पहुंचा जाता है। इतनी तुहानू एक कहानी क्यों दसी? एक रमज है यह कि साडे जीवन च भी मालिक दीयां रहमतां सानू आवाज़ दिंदियां आ, पर असीं बाहरले शोर शराबे च इन्ना है कि आवाज़ सुनी नहीं पाते, तो जे आवाज़ ही ना सुनांगे तो पहुंचांगे किदां उत्थे तक? और वो आवाज़ नूं सुनन दी युक्ति सानू फकीर दिंदे है कि भाई आ नाम लै, आ शब्द लै, आ युक्ति लै, अखां बंद करके बैठ ताकि तू अंदर ओ टिक टिक सुन सके। जिहड़ी सोने की घड़ी ना, यानी वो रब दीयां रहमतां दी घड़ी तेरे अंदर है। क्योंकि चाहते हो ना मेरे जीवन खुशियां की घड़ी आवे, घड़ी आ नहीं, वो घड़ी समझते हो कि नहीं? जे मेरे जीवन खुशियां की घड़ी आवे तो बंदा कहता कभी खुशियां का टाइम ऐसी भी देखिए, कभी खुशियां की घड़ी साने जीवन भी आवे। जे चाहते हो तुहाडे जीवन खुशियां की घड़ी आवे, खुशियां दे पल आण, खुशियां का समा आवे, तो याद रखो ये बाहरले रोड़े लप्पे नाल नहीं खुशियां का समा हत्थ आना, इस रहमतां दी घड़ी हत्थ आनी। ये रहमतां दी घड़ी उदों हत्थ आनी जदों शांत होके अंदरों ओदी आवाज़ सुनने की कोशिश करांगे। जदों अपने मालिक की आवाज़ सुनांगे तो फिर साडे हत्थ भी वो कामयाबी की घड़ी आ जाएगी, रहमतां की घड़ी आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है ये सिमरन कर, ध्यान कर, क्योंकि एक मैडिटेशन, शांत होकर बैठना, ये तेरी सुरती नूं रब नाल जोड़दा है। और जदों तेरी सुरती उहदे नाल जुड़दी है तो फिर उहदियां रहमतां भी जिद्दां फकीरां नूं टिक टिक सुनाई दित्ती, घड़ी तक पहुंच गए और घड़ी उन्हां दे हत्थ 'च सी। इसी तरह ये खुशियां दी घड़ी मंगण दी लोड़ नहीं है। तुसीं युक्ति लैके अपने अंदर देखो तो तुसीं भी बैठे बैठे वो खुशियां दी घड़ी नूं आपे संभाल लोगे कि लै इधर मैं तार जोड़ी तो उधर रब दी रहमत आ गई। इहनूं इदां ही समझ लो कि जिद्दां बंदा, असीं कई बार दस्सिया कि लाइट जगानी होवे तो इदां नहीं बंदा कहंदा कि लाइट जग जा, मेहनत करदा, बेनती है मेरी जग जा जग जा जग जा, इदां नहीं बंदा कहंदा। बंदे नूं पता मेहनत करन दी लोड़ नहीं, बटन दबाउण दी लोड़ है, बटन दबाउंदियां ही लाइट जग जाती है। इसी तरह जदों असीं कहंदे रब्बा रहमत कर, रब कहंदा वो बेनती करन दी लोड़ नहीं, वो कर्म कर जिहदे नाल मेरी रहमत जुड़ी है। हुण फर्ज करो तुसीं सत्संग च बहिंदे हो, तुसीं सिमरन करदे हो, तुसीं दान पुण्य अच्छा कर्म करदे हो, तां तुहानूं मंगण दी लोड़ नहीं पैंदी कि रब्बा रहमत कर। ये तुसीं कर्म हो कर रहे हो, ओहदी रहमत दे दरवाजे अपने आप ही खुल जांदे हैं। समझदे हो कि नहीं? पर जे असीं कर्म ही ना हो करिए और बेनतियां करिए कि रब्बा रहमत कर, तां किद्दां रब ही रहमत करेगा? बीज बोईए ना तो रब नूं कहिए रब्बा फसल चंगी दे दें, तो कितना रब फसल चंगी देगा? रब कहेगा बीज बो, वो फसल आपे ही अच्छी होएगी, वो मेरी गारंटी है। पर कर्म तो तेनू करना ही पैना। जे रब दीयां रहमतां चाहीदियां तो अपने आप नूं पुछो कि रब दीयां रहमतां नूं हासिल करने वास्ते मैं काम किहड़ा कर रहा? कि मैं समा कढ के सिमरन करदा हां, कि समा कढ के सत्संग च जांदा हां, कि समा कढ के कोई दान पुण्य कोई चंगे कर्म च मैं योगदान पांदा हां, कोई अच्छाई मैं करदा हां। क्योंकि अच्छाई करना, नेक कर्म करना, ये समझ लो बटन दबाण दा काम है कि बटन दबाया तो पक्खा लाइट अपने आप चलनी है, बेनती करन दी लोड़ नहीं। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो एक बंदा बैठा है, एक फकीर बैठा है,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਮਿਲੇਗੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਫਕੀਰ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਆ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੀ ਨਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਖਾਈ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਖਰੇ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮਕਸਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਲੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੂੰ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਹਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ, ਫਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ, ਆਪਣੇ ਰਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ, ਵੀਕਨੈਸ ਬੜੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੀ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਨਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਰਹਿਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੀ ਜੀਵਨਾ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝੇਗਾ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਲੰਗਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਭਲਾਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ? ਕਿੱਥੇ ਉਹ? ਜਰਾ ਖੜ ਜਾਣ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਬੈਠੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਪਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਭਾਜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਕਰੋਚ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾਤਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੋਕਰੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਤਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਹੱਸ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਏ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਨੀਆਂ ਗੱਲ ਯਾਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਫ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮय ਬਣਾ ਸਕੋ, ਪ੍ਰਭੂਮय ਬਣਾ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਸੋਚੋਗੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੋਈ ਜਾਓ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੇਗੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਭਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤੀ ਉੱਧਰ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਲਿਡ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੁਛ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 21 ਤਰੀਕ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ 28 ਤਰੀਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸ਼ੇਖੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸ਼ੇਖੇ, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ 28 ਤਰੀਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ 12 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਲਪੁਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੜਫ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਲਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਪੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੜਫ ਬੜੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਰੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਪਰ 5 ਤਰੀਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਡੋਗੇ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਊਨੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। 21, 28, 5 ਔਰ 12 ਦੇਖੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੈ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਤਾਂ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਅਸੀਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਝੋਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਝੋਲੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਦਾ ਇਹ ਸਮਾਈਲ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।